بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد, je voudrais voir votre réaction à ce qui concerne, parce qu'il y a quelquefois que ça me paraît que je sors du sujet pour parler un peu des règles de la langue arabe, de parler un peu de tafsir, de parler un petit peu de ça. Est-ce que ça vous convient que je continue cette méthode-là, ou bien on se fixe vraiment sur le fiqh? S'il y a des choses que je vois que c'est intéressant, que je vous donne une règle, ou que ce soit de la langue arabe ou bien de tafsir ou bien ada, si vous voulez, on continue comme ça. Si vous voulez pas, on reste toujours sur le fiqh. ما رأيكم دام فضلكم؟ أنا غادي أطفيت هذا إلا بغيتي تهضر. سي طارق يلا تفضل. السي منير، عطي المنير، عطي لابد تهضر. امين امين. واخا يعني لا غير. الحمد لله عز وجل ونشكره يا ربي وفقنا جينا نطلبوا العلم عند الشيخ بوخدير، نحسبه كذلك مثل كبائر حاجه. نحن كل ثانيه كل دقيقه نقضيوها مع الشيخ بوخدير نستفادوا، سواء في التفسير سواء في الحديث سواء في الفقه. ربي ان شاء الله يرزقنا الاخلاص ويوفقه ان شاء الله باش يعلمنا ويعطينا الصبر علينا ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم. السلام. Alhamdulillah, c'est bon. Alhamdulillah, on va continuer comme ça. عمي الحاج تفضل تفضل. عفوا لا زيد تفضل. لا صافي تكلم. لا صافي طفيت هذا. لا غير خذ انت. واخا صافي. الله يحفظك، شكر الله لك. Alors, on va continuer le hadith qu'on a commencé avant la prière de l'Asr. اللي هو حديث أبي الدرداء، وهو في السنن الأربعة. طبعا لما نقولوا السنن الأربعة رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذه هي السنن الأربعة. quand tu entends يعني ذكر في السنن الأربعة ça veut dire رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا الحديث هذا رواه الثلاثة في السنن الأربعة إلا النسائي، معنى ذلك أن رواه أبو داود ورواه الترمذي ورواه ابن ماجه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. Jusqu'à ici, on l'a expliqué. ثم le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah alayhi wa sallam, il dit وَإِنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ. وَإِنَّ الْعَالِمَ, le savant, ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur terre demandent à Allah de le pardonner. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ. Et je tiens à préciser le mot hada, man, ça s'écrit avec mim et nun. Si tu mets un fatha sur le mim, il devient un nom, ismu mawsoul. Si tu mets
الكسرة sous le mim, il devient une lettre. حرف جر. Quand tu dis min, il devient حرف جر. Si tu dis من, اسم الموصول بمعنى الذي أو الذين. يعني فهنا الحديث يدي وإن العالم لا يستغفر له من بمعنى الذين في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. Même les poissons dans l'eau, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner à celui qui cherche la science. Et ça, c'est un grand mérite ديال العلم أن الإنسان يطلب العلم. وفضل العالم على العابد يعني la place qui tient le savant par rapport aux adorateurs, celui qui adore Allah Azza wa Jal, sans science. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. Comme يعني le mérite qu'il y a la lune par rapport aux autres étoiles. Vous voyez يعني la lune quand يعني la nuit de 13, 14, 15 quand il est يعني bien lumineuse يعني la lune ما شاء الله يعني par rapport aux autres étoiles ما شاء الله la lune il est c'est allumé. شوف ياك ما هذاك محلول. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثات الأنبياء. وإن العالم من هذا؟ هذا ما بقاش كيخدم. وإن العالم وإن العلماء ورثات الأنبياء. يعني comment on peut traduire la phrase هذه؟ وإن العلماء, les savants sont les héritiers des prophètes. وإن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. لم يورثوا دينارا ولا درهما. Ils n'ont pas laissé. وهذا ماله هذا كان كيخدم مزيان واخا. شوف الو شوف يمكن كي دابا كيتسمع. نعم. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم. Les prophètes, et ils ne laissent pas de l'argent à leurs enfants. Et c'est la raison pour laquelle quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il est mort, sa fille Fatima radiyallahu anha, elle est venue chez qui? Chez Abu Bakr as-Siddiq. C'est lui qui a succédé au prophète alayhi salatu wassalam. Il est venu demander son héritage de son papa. Mais Abu Bakr as-Siddiq, et encore une fois je sors du sujet parce que c'est très 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 important, parce que les chiites, les rawafid, il tient ce hadith là pour insulter Abu Bakr as-Siddiq parce qu'il n'a pas donné l'héritage à Fatima de son papa, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wa innal anbiya lam yuwarrithu
dirhaman wala dinaran. Ils laissent pas, ils donnent pas de l'héritage à leurs enfants. Tout ce qui reste, c'est pour la communauté. Tout ce qui reste, c'est pour la communauté. Alors, quand Fatima, radiallahu anha, il est venu chez Abu Bakr Siddiq demander son héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, il a dit, regarde Fatima, ton papa, il a dit, Inna ma'ashir al-anbiya la nourat. Il n'y a pas d'héritage. Ma taraknahu sadaqa. Alors, les rawafid, les chiites, ils disent que Abu Bakr Siddiq, il n'a pas donné l'héritage à la Fatima, radiallahu anha. Et il y a une chose. Le Coran, il dit, parce que ici, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna al-anbiya lam yuwarritu dinaran wala dirhaman. C'est pas que lui. Tous les prophètes. Mais qui yuwarritouch. Et pourtant, on trouve un verset dans le Coran qui dit Wa waritha Sulaymanu Daouda. Wa waritha Sulayman Daoud. Le verset, il dit que Wa waritha Sulayman Daoud. Sulayman a hérité de son papa Daoud. Et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que tous les prophètes, il n'y a pas d'héritage entre eux. Comment on peut faire أن نوافق ونوفق بين الآية والحديث. C'est qui peut me donner une réponse. تفضل عادل. زيد. والنبوة ولا prophétie. نعم, c'est ça. جزاك الله خيرا. Alors, هو هذا. نعم. Parce que il y a ceux qui disent, regardez, vous dites un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tous les prophètes, il n'y a pas d'héritage entre eux et leurs enfants. Et le verset, il dit que un tel prophète, il a hérité de son papa. Alors, il a hérité la science, il a hérité la prophétie. Il n'a pas hérité les biens matériels. Non. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الأنبياء, tous les prophètes, ils n'ont pas laissé quelque chose, ni des dinars, ni de dirhams. Ça veut dire ils n'ont pas laissé ni euros, ni dollars, ni rien, mais ils ont laissé la science. إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Celui qui a cherché la science, il a appris la science, il a pris beaucoup d'héritage des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, surtout le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois, il y a Abu Huraira qui a sorti de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam en criant toute personne qui veut l'héritage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de se partager dans la mosquée. Celui qui veut sa part, il n'a qu'à venir. شوف. Allô? الصوت. ده ما عرفتش شنو. Et pourtant قبيله كان خدام. صافي حيد هذاك سميتو. ما بقاش بزاف. On a dit que إن الأنبياء لم يورثوا Abu Huraira radiallahu anhu, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Huraira, je tiens à préciser que son prénom c'est Abdurrahman.
عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. الدوسي من قبيلة دوس من اليمن. Il était quelqu'un du Yémen. Il est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la conquête de Khaybar. Ghazwatu Khaybar. Et la conquête de Khaybar, elle était de l'année, le 7e année de l'Hégire, fi sanati as-sabi'a. Ça veut dire, pourquoi j'insiste sur ce point-là, quand vous lisez les hadiths, vous allez trouver qu'il y a des milliers de hadiths qui ont été rapportés par Abu Huraira. Et pourtant, Abu Huraira, il a embrassé l'islam l'année 7. Yani, Ghazwat Khaybar, sanati as-sabi'a. Alors, il a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la 7e année, la 8e année, la 10e, la 9e et quelques mois dans la 10e. Ça veut dire qu'il n'a même pas vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam 4 ans. Et pourtant, il nous a rapporté des milliers de hadiths. Et quand on voit Abu Bakr qui a embrassé l'islam et Ali radiallahu anhu qui ont embrassé l'islam à Mecca, ils n'ont pas rapporté autant de hadiths que Abu Huraira. Il a rapporté et pourtant il a vécu maximum 4 ans. Alors, il y a des points d'interrogation que les non-musulmans posent. Ils disent, il faut réfléchir, il faut voir. Vous dites que Abu Huraira, il a trop rapporté, et pourtant, pourquoi Abu Bakr, pourquoi Omar, ils ont embrassé l'islam à Mecca, et lui, il l'a embrassé la 7e année, fi Ghazwat Khaybar. Alors, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Alors, nous, on dit qu'il y a des raisons. Il y a des raisons pour lesquelles Abu Huraira, il a rapporté plus de hadiths. Il y a des tas de raisons, mais je vais vous citer 3 raisons que vous allez, Inch'Allah, tenir et les apprendre. La première qui a poussé Abu Huraira de rapporter plus de hadiths, il a dit un verset dans le Coran. Un verset dans le Coran, Abu Huraira, il dit ce verset-là me fait peur. Quand je le lis, il me fait peur. C'est quoi ce verset-là? C'est Qawlullah Ta'ala, Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa bayyanu wa kada. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il met en garde ceux qui cachent la science. Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda. Ils vont être maudits par Allah, par ses anges. Baqara. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. يعني ils vont être maudits. Abu Huraira, il dit, quand je lis ce verset-là, j'ai pas je vais pas garder ce que j'ai écouté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la première raison qui a poussé Abu Huraira à diffuser ce qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième raison, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est qui peut étendre son jellaba, ou bien son barnous, et il va écouter mon discours, et après que je termine,
il va le ramasser. S'il fait ça, il ne va jamais oublier aucun hadith de ce que je dis. Alors, le premier qui a étendu son burnous, c'est Abu Huraira. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit que toi, tout ce que tu as écouté de moi, tu vas le garder, tu ne vas pas l'oublier. C'est un dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait à Abu Huraira, radiallahu anhu, que tout ce qui a écouté des hadiths, il ne va pas les oublier. La troisième raison, la troisième cause qui a poussé Abu Huraira à rapporter tout ce qui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le connaissez, Abu Huraira, il était pauvre. Il était pauvre. Il vivait dans la mosquée. Il dormait dans la mosquée. Il fait partie de Sahaba qui s'appelait Ahlus Suffa. Ils étaient dans la mosquée. Et Abu Huraira, il disait, il y a mes frères de Mecca, quelquefois, ils sont absents parce que ce sont des commerçants. Les gens de Mecca, ce sont des commerçants, toujours. Et les gens de Médine, ils sont des cultivateurs. Alors, quelquefois, il y a mes frères de Mecca, ils sont en train de vendre et d'acheter, mais ils n'assistent pas au cours. Mes frères de Médine, il y a quelquefois, ils sont dans leur champ. Alors, ils sont absents. Et moi, je suis toujours là. Moi, je suis ni commerçant, ni cultivateur. فأحضر, il dit en arabe, فأحضر إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. J'assiste et j'ai plus de science parce que celui qui assiste, c'est comme celui qui est absent. Alors, il a dit, quand j'assiste, quand je suis présent, j'écoute plus. Et même s'ils sont là, il y a quelques-uns, même s'ils écoutent, ils vont oublier. Mais moi, comme le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il m'a fait ce dua-là, c'est en vocation. Ah, c'est Salatullah. يحدك الله يبارك مرحبا الله يبارك الله يبارك لكم الله. C'est la raison pour laquelle on a trouvé beaucoup de hadiths qui ont été rapportés par Abu Huraira. Alors celui qui te dit comment ça se fait que Abu Huraira il a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam une courte période et pourtant il a rapporté plus de hadiths que les autres. Alors tu as les trois causes pour répondre à des gens comme ça. Un autre hadith qui a été rapporté par l'imam Muslim. Et l'imam Muslim, lui aussi, son livre, tout ce qui est cité dans ce livre-là, qui a été rapporté par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des hadiths authentiques. On dit dans la langue arabe, tout hadith, أي حديث ورد في البخاري ومسلم فقد تجاوز القنطرة لا يسأل عنه. يعني ça veut dire يعني n'importe quel hadith que tu trouves dans le Bukhari ou bien dans Sahih Muslim, on ne pose plus la question. Direct on le prend parce que c'est un hadith authentique. Pourquoi c'est authentique? Parce que ces deux grands savants, Al-Bukhari et Muslim, ils ont dit on ne va pas faire rentrer dans ce livre-là que les hadiths authentiques. Et le Bukhari, il a posé deux conditions et l'imam Muslim, il a posé une condition. Les deux conditions que le Bukhari a posées, il a dit, il faut que si moi je veux rapporter un hadith, il faut qu'on soit
supposons, moi, je vais dire حدثني هشام عن طارق عن منير. Il y a quatre personnes. Il faut qu'on soit dans la même période. Ils vont voir les ulama, ils vont voir l'âge de Mounir, l'âge de Tariq, l'âge de Hicham, l'âge de Boukdir. Si ils trouvent il y a un qui a 50 ans, il y a un qui a 40 ans, 30 ans, ça veut dire on est dans la même époque. La deuxième condition que le Bukhari il a exigé, qu'il y a une rencontre. C'est pas que j'entends que Hicham il rapporte un hadith et je le prends pas directement de lui. يعني باللغة العربية كتسمى المعاصرة، أن نكون في عصر واحد، واللقية أن ألتقي به. والمعاصرة هذا عند الإمام البخاري. يعني دابا الآن لو أنت سمعت عن طريق الثقة quelqu'un qui يعني ما y a pas de doute que Mounir il parle d'un hadith, sûr et certain que tu as parlé de ce hadith-là. Je ne peux pas le rentrer dans mon livre, dans le Bukhari, que lorsque j'ai écouté de mes propres oreilles. هذا البخاري. الإمام مسلم لا. Il a une seule condition, qu'on est la même في العصر. On est dans une même époque. نكون أقران في عصر واحد. Et c'est pas la peine que j'écoute de toi directement. Même si j'ai Adil qui dit oui, j'ai entendu que Mounir il rapporte ce hadith-là, je peux le prendre de Adil parce que c'est tiqa andi. Et c'est la raison pour laquelle l'imam al-Bukhari, il n'y a pas beaucoup de hadiths dans le Bukhari. Il répète les hadiths. Parce que pour trouver les deux conditions, c'est pas facile. مزيان حسن. إذا كان هكا يكون حسن كاع أنا نقسمها في اللور باش نشوفوا شنو كاين دابا. هذا كان شنو صافي عاوتاني هذا. نعم نعم. فon a dit que l'imam al-Bukhari هذاك خليه محلول هكاك باش حتى الا هذا باش يسمعوه اكثر. فالإمام البخاري رحمه الله il a posé ces deux conditions là. La première, on est dans la même période, et la deuxième, il écoute directement. L'imam muslim non, il a une seule condition, c'est qu'on est dans la même période. L'imam muslim, il a rapporté dans son livre authentique un hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم a dit ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Celui-là on l'a déjà expliqué. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. هنا nous ici dans cette classe là on est قوم c'est un groupe ياك
On peut dire un groupe présent. ما من قوم وما اجتمع قوم. احنا قوم اجتمعنا نتلو كتاب الله. Il y a يعني في بيت من بيوت الله. Est-ce que c'est obligé qu'on soit dans une maison d'Allah Azza wa Jal pour qu'on ait le mérite là? Non. Ceux qui ont expliqué le hadith, ils ont dit هذا كيتسمى في اللغة العربية خرج مخرج الغالب. خرج مخرج الغالب. شنو معنى خرج مخرج الغالب؟ لا يعني la plupart, la majorité de temps, les gens se réunissent dans les mosquées, mais ça n'empêche pas qu'ils se réunissent à l'extérieur des mosquées. On peut se réunir dans une classe, dans une maison. On va étudier le Coran. يتلون كتاب الله. On va le lire et on va faire l'explication. Est-ce que le mérite, on l'aura ou on ne l'aura pas? On l'aura. C'est pas parce que on ne l'a pas fait dans la mosquée qu'on n'aura pas le mérite. فهنا ما يجيش شي واحد il vient quelqu'un, il va nous dire ce mérite là il est réservé pour ceux qui étudient le Coran dans la mosquée, parce que le hadith il dit في بيت من بيوت الله, dans une maison parmi les maisons d'Allah Azza wa Jal. هنا كيقولوا العلماء هذا خرج مخرج الغالب. يعني مخرج الغالب, هاد la version a dit, ça veut dire que la majorité de temps, les gens ils se réunissent dans la mosquée et ils étudient dans la mosquée. Mais ça n'empêche pas que on se réunit à l'extérieur de la mosquée. ويتدارسونه بينهم. التدارس يعني يفهمون يقرؤون يعني يتناقشون. إلا نزلت عليهم السكينة. La sincérité, السكينة, la tranquillité. يعني il y avait un compagnon qui lisait Surat al-Kahf, et à côté de lui il y avait son cheval. Et ce hadith là il est dans Riyad Salihin. Je me rappelle plus c'est qui l'a rapporté, mais c'est un hadith authentique. Et ce compagnon, la nuit, il lisait Surat al-Kahf. Il avait à côté de lui son cheval qui était attaché par deux cordes. كان يقرأ سورة الكهف وبجانبه فرس مربوط بشطنين. الشطن في اللغة العربية c'est الحبل الطويل, الشطن. وسمي الشيطان شيطانا لبعده عن رحمة الله. Pourquoi الشيطان il a ce prénom là? Ça vient du mot éloigné, parce qu'il est éloigné de tout bien, toute chose qui est bien. Le shaitan il est loin des choses bien. Alors le cheval il est attaché par deux cordes. Et pourtant quand son maître lit la sourate de l'Kahf, il a commencé, il voulait il a voulu couper les deux cordes et s'enfuir. Et le matin, le lendemain, ce compagnon-là, il a rencontré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: hier, j'étais en train de lire Surat al-Kahf et mon cheval, il était à côté de moi et pourtant il était attaché par deux cordes et il voulait s'enfuir. Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tilka as-sakinatu tanazzalat lil-Qur'an. C'est la tranquillité, la sincérité qui a descendu quand tu as lu le Coran. Et je tiens à ouvrir une parenthèse. Il faut qu'on se met à la place de ces compagnons. Ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des prophètes, ce ne sont pas des anges. Ce sont des êtres humains. Et pourtant, leur lecture, ça fait descendre Sakina. Et nous,
quand on lit, pourquoi ce sakina-là, il n'est pas là? Il faut qu'on se pose la question. Il y a quelqu'un qui peut lire plus que Surat al-Kahf. Et pourtant, ils ne sont pas ce que ce compagnon-là a senti. Alors, il faut qu'on révise. Il faut qu'on se pose la question. Le Coran, il est le même. Et pourquoi il fait l'effet avec la personne Hadi, il ne le fait pas avec l'autre personne? Donc, il faut qu'on étudie comment lire le Coran, comment être présent quand on lit le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit fi bayti min buyutillah yatluna kitab Allah, ils lisent le Coran et puis il essaie de le comprendre parce que c'est pas le but de lire, juste de lire. Même si tu fais que la lecture, tu es récompensé. Et ça, c'est une spécialité de le Coran. C'est quelque chose qui est réservé pour le Coran. Dès que tu lis une seule lettre, tu as une hasanat qui est multipliée par 10. Si tu lis le Coran, si tu lis le hadith, est-ce que tu as le même mérite? Non. Même si tu lis le Sahih al-Bukhari, tu lis le livre de Bukhari, du premier hadith, Innama al-a'malu bin-niyat, au dernier, Kalimatani khafifatani ala lisani taqaydatan fi al-mizan, c'est le dernier hadith de Bukhari, tu lis le hadith kulla et tu ne les mets pas en pratique, tu auras 0 hasanat. Mais le Coran, non. Le Coran dit que tu dis Alif, Lam, Mim, automatiquement 30 hasanat. Si tu lui fais pratiquer ce que Allah il te demande et tu as évité ce que Allah il t'a interdit, tu auras plus de hasanat. Parce que ce sont les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, pour lire le Coran, pour comprendre le Coran, parce que le Coran, c'est comme il a dit un savant, il a dit maintenant, chaque être humain qui construit, qui fabrique une chose, il fabrique un portable, il fabrique un ordinateur, une télé. Ils mettent dans le carton un petit livre qui s'appelle le mode d'emploi. Le mode d'emploi de cette machine-là. Si tu suis donc les démarches, le matériel, il marche bien. Et tu vas le garder le plus long possible. Walillahi al-matalu al-a'la. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé l'être humain, il a descendu avec lui un livre mode d'emploi. C'est le Coran. Si on suit les ordres d'Allah qui sont dans le Coran, on est bien. On va vivre dans cette terre-là heureux. Il va gagner le paradis, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais celui qui ne suit pas les ordres d'Allah, il ne s'interdit pas des interdits d'Allah Azza wa Jal, c'est comme un appareil qui est fixé, son voltage il est 110, et puis il met la prise 220. L'appareil va être grillé parce que le voltage 220 et l'appareil il est réglé sur 110. C'est comme quelqu'un qui fait les interdits, qui obéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. يعني الرحمة c'est la clémence, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. وحفتهم الملائكة. Les anges ils sont autour de nous, et la place où il y a les malaïkas, il y a les anges, c'est une place qu'Allah aime, parce que les anges ils descendent que dans les endroits qu'Allah aime. وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Allah subhanahu wa ta'ala il les cite
il les honore de Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de toi devant les malaïkas. Devant les malaïkas. Et ça, c'est, on va essayer, Inch'Allah, la séance prochaine, de parler de ça, parce qu'il y a une sabab. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de toi devant le malaïka. Et vous me faites penser la semaine prochaine, Inch'Allah, pour vous dire pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous évoque devant les malaïkas. Il nous honore. Toi, Adil, si tu es au courant que un roi, il parle de toi, de Adil, comment tu vas être fier. Même le maire d'Emiro, si il dit que je connais Adil, je connais Tariq, je connais Mounir, je connais Nabil, je connais, Masha'Allah, tu vas dire, oui, moi, il me connaît. Ça, c'est un être humain, rien. Et comment Allah, il cite ton prénom devant les anges. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بما نقول وبما نسمع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيكم. صافي. Terminé.